देश काल की सीमाओं से बाहर। तो ये जो चेतना है ये कोई भी सीमाओं से बंधन में आने वाला नहीं है। ये अगर मनुष्य जो है वो समुद्र में डूब के मर भी जाएगा तो भी उसकी चेतना उसमें से बाहर निकल जाएगी, उसकी आत्मा उस समुद्र में से बाहर निकल, जितना मर्जी गहरा चला जाए, 15 किलोमीटर सबसे गहरा भी चला जाए तो भी वो बाहर निकल आएगी। स्पेस में कहीं भी चली जाए, शरीर छूट भी जाए तो भी उसकी आत्मा जो है वो वहां से कहीं पर भी जो है, क्योंकि ये तो चेतन तत्व है ना। तो गजब की बात है कि चेतना एक जागृतता, एक कॉन्शियसनेस, एक ऐसा बल जो अनडिफाइंड है, कोई भी डेफिनेशन, सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, लेकिन अध्यात्म में उसकी एक अलग डेफिनेशन है, एक अलग महत्व है। चेतना के 3 स्तर माने जाते हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन स्वर पर वे सभी बातें रहती है जिसके द्वारा हम सोचते, समझते और कार्य करते हैं। चेतना में ही मनुष्य का अहंकार रहता है, वही विचारों का संगठन होता है। अवचेतन स्तर में वे बातें रहती है जिसका ज्ञान हमें तत्क्षण नहीं रहता, परंतु समय पर याद की जा सकती है। अचेतन स्तर में वे बातें रहती है जो हम भूल चुके हैं और जो हमारे प्रयत्न करने पर भी हमें याद नहीं आती, और विशेष प्रक्रिया से जिन्हें याद कराया जाता है। जो अनुभूतियां एक बार चेतना में रहती है वे भी कभी अवचेतन और अचेतन मन में चली जाती हैं। ये अनुभूतियां सर्वथा निष्क्रिय नहीं होती, वरन मानव को अनजाने ही प्रभावित करती रहती है। तो देखो, ये जहाँ स्मृति आ गई, तो ये जो भी स्मृति, जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, जो आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज जो भी आप लाइव सेशन में सुन रहे हैं, ये हर चीज अंदर रिकॉर्ड हो रही। अगर आपका ध्यान यहाँ पे है तो, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके अचेतन, अवचेतन या चेतन मन में जा ही रहा है, सब कुछ जा रहा है। एक एक पल का रिकॉर्डिंग, जैसे सीसीटीवी लगा रहता है ना, 24 घंटे की चीज इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे मेमोरी वीक होते से हम उसको रिकॉल नहीं कर सकते, उसको याद नहीं कर सकते। जैसे 5वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, 5वीं मार्च को हमने स्कूल में 10 बजे क्या किया था वो हमें नहीं पता, ठीक। लेकिन आपको ये पता हो कि आपके दोस्त ने आपको एक स्टिक लेके आपको अच्छी तरह पीटा था और यहाँ चोट लग गई थी, उसका निशान आज भी है। तो जब वो निशान देखोगे तो पूरी घटना याद आ जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं अवचेतन में पड़ी है, अचेतन में है, या कहीं पर भी स्टोर तो हुआ है ना। तो स्मृति इकट्ठी हुई एनर्जी है, तो ये बहुत सही बात है। तो ये, क्योंकि ये हर चीज, जैसे कंप्यूटर का डेटा जो भी सीसीटीवी देख रहा है तो एक डेटा के फॉर्म में एक हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है। तो ऐसे ही हम जो देख रहे, सुन रहे, समझ रहे, अनुभूति कर रहे हैं, ये हर चीज हमारा ही एक डेटा का एक सेंटर है, जो चेतना है, जो हमारे आत्मा का जो एक पार्ट है, उसके अंदर हर चीज रिकॉर्ड हो रही है और सही समय में ये बाहर भी आएगी। जैसे ही समय, स्पेस, एनर्जी, वातावरण, वायुमंडल बदलेगा, वो तुरंत ही बाहर आना शुरू हो जाएगा। हमारे अंदर की जो संस्कार है, इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के नहीं, उससे भी पूर्व, आदि समय से, मतलब हमारी चेतना का जब सर्जन हुआ, हमारी आत्मा का जब सर्जन हुआ, तब उसके अंदर जो रिकॉर्ड था, जो पावर था, जो ज्ञान उस वक्त था, वो एक ना एक दिन हर एक आत्मा में जागृत होगा। और वही, उसी को बापूजी बोल रहे बीज रूप आत्मा है, जागृत आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, पावरफुल आत्मा है। वो 108, 1008, 9 लाख, मतलब अलग अलग क्रम की आत्माएं। उन आत्माओं में आने वाले समय में ये ज्ञान जागृत होगा, है तो अंदर ही, लेकिन ये इतने लेयर चढ़ चुके हैं कि ये लेयर्स को हटाने में बहुत टाइम लग जाएगा। खैर, वो समय की बात है, कौन कब इसको हटा पाएगा या नहीं, या ऐसे अनंत जन्म लेने पड़ेंगे और पता नहीं कितने कलयुग और भोगने पड़ेंगे, वो तो हर आत्मा की अपनी अनुभूतियों के ऊपर है। क्योंकि फ्री विल भी तो यहाँ कंसेप्ट है ना, भगवान तुम्हारी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करने वाला है। मतलब एक मनुष्य को हर पल अपनी आत्मा की अंदर की जो पावर है उसको जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में कोई भी दुख हो, जीवन में कितनी भी अशांति हो, जीवन में कोई भी कर्म आपके सामने आ जाए, जीवन में कितनी भी तकलीफें पड़े, लेकिन हर पल ये याद रखो कि आत्मा में अद्भुत शक्तियां हैं, अद्भुत पावर है।
प्रश्न ये है कि हम प्रश्न में उलझ जाते हैं, प्रश्न ये है कि हम दुख में उलझ जाते हैं, प्रश्न ये है कि हम चिंताओं में, टेंशन में, स्ट्रेस, तनाव में हम उलझ जाते हैं। और उसी के कारण जो है हम लोग जो है हम फंस जाते हैं। हम मजबूर हो जाते हैं कि मन की बकवास को हम रोक नहीं पाते। हम उसका गहरा अभ्यास करते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी से दुश्मनी कर ली, तो अब वो दुश्मनी का जो अभ्यास है वो इतना पक्का हो जाता है कि बार बार उस व्यक्ति का नाम दिमाग से निकलता नहीं, उस व्यक्ति के साथ उसका कार्य भी जुड़ जाता है, ऐसी मेमोरी जुड़ जाती है। जैसे आपने किसी थर्ड व्यक्ति के साथ में आप बात कर रहे थे, अचानक उस व्यक्ति का नाम आपके कान में पड़ गया, तुरंत ही वो पुरानी मेमोरी बाहर निकल गई और फिर वो अभ्यास शुरू हो गया। तो यहाँ अभ्यास का खेल है ना। यहाँ पे जब मनुष्य सुसाइड करने जाता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, जो बच्चे हैं जो परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं, अपने आप को कि नहीं अब जीवन जीने लायक नहीं है, अब जी के क्या फ़ायदा, मेरे बारे में ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे, जीवन तो दुख से भरा हुआ है, मेरे से मेहनत नहीं होती, मेरे से ये नहीं होता। कंटिन्यूस ये थॉट चलते ही रहते, जब तक उसका ब्रेन वॉश ना किया जाए, जब तक ये पुराने संस्कार, पुरानी बातें, उसकी ये चीज़ें, जब तक उसका चिंतन बदला ना जाए, उसका चिंतन ही एक जहर बना लेता है। एक उसकी बार बार वही रिपीटेशन, ये अभ्यास, चिंतन का अभ्यास एक बुराई की ओर ले जाता है और वही चिंतन का अभ्यास परमात्मा की ओर लेके जाता है। यहाँ अभ्यास की कमी है, हाँ, अभ्यास की कमी नहीं, सॉरी, अवेयरनेस की कमी है कि आप किस तरीके से, किसकी ओर चिंतन लगा रहे हो, क्यों चिंतन लगा रहे हो, इस चिंतन से प्राप्त क्या होगा। तो यही चिंतन से जीव शिव बन सकता है और यही चिंतन से आत्मघाती बन सकता है। जितने भी सुसाइड बॉम्बर वाले लोग हैं, अपने अंदर शरीर में बॉम्ब चिपका के जाते हैं और एक बिलीफ के साथ कि हम मरेंगे, मारेंगे तो हमें जन्नत मिलेगा, नूर मिलेगी, है 70 अफसराई मिल जाएगी, राम जाने क्या मिलेगा। तो ये एक दिमाग में एक बातें पहुंचा दी जाती है और उसके ऊपर अभ्यास, चिंतन कंटिन्यूस, और जो हम सोचोगे, जो सोचते हैं वही हम पाते हैं। ये एक सिंपल सा कर्म का नियम है, ये ज्ञान का नियम है, गीता में बताया गया है। तो इसीलिए अर्जुन को भी बोला कि सबको भूल जा, पूरा ब्रेन का वॉश कर दिया, सभी टेंशन, स्ट्रेस, तनाव को एकदम वॉश कर दिया कि सबको भूल जा, बुद्धि मेरे में लगा, मन मेरे में लगा, तू जिसको ध्याएगा उसी को पाएगा। पूर्वज को याद करेगा तो पृथ्वी लोक में भूत प्रेत बन के ही रहेगा, देवताओं को याद करेगा तो मैक्सिमम स्वर्ग तक जाएगा, असुरों को याद करेगा तो 55 करोड़ नर तैयार है, वो वहीं रहते हैं, वहां पे सर्पलोक में जाएगा, और मुझको याद करेगा तो गोकुल धाम या उससे भी आगे शिवपुरी में याद करेगा तो शिवलोक तक जाएगा, उससे भी आगे परमात्मा को याद करेगा तो परम धाम जाएगा। तो बात यह है कि अभ्यास हम किसका कर रहे हैं, चिंतन किसका कर रहे हैं, उस रास्ते पे भरोसा रखना है कि यही रास्ता मुझे वहां तक पहुंचाने वाला है। रास्ते में 100 लोग मिलेंगे, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग रास्ता भी दिखाएंगे, लेकिन आपको करना वही है जो आपके अंदर से आत्मा की आवाज हो। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी आवाज को पकड़ के चलो, अपने फोकस को लक्ष्य में लेके चलो, अपना रास्ता खुद पसंद करो। तो ये आप देखते ही हो कि भटकाने वाले, कितने भटकाने वाले, मतलब यहाँ पे तो अनगिनत लोग हैं इस वक्त। तो हमें उन सभी लोगों से कोई भी अटैचमेंट रखे बिना, कोई भी मोह रखे बिना अपने आत्मा के कल्याण के बारे में ही आगे बढ़ना है और सभी को अपने आत्मा का परम कल्याण करना है, स्व परिवर्तन करना है, उद्व गति को प्राप्त करना है, परम गति को प्राप्त करना है, सबको बेहद की कला के परम धाम में जाना है। यस महाशिव బేహద్ పరం మహాశాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ పరం మహానాత్మలకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం। ఈరోజు అనంతభాయ్ ద్వారా రోజు లైవ్లో జరిగేటువంటి పాయింట్స్, స్పెషల్
వీడియో క్లిప్పింగ్స్, ధారణా పాయింట్స్, ఆధ్యాత్మికంగా తెలుసుకొని ఎదగటానికి ఎంతో ఉపయోగపడేటువంటి వీడియో క్లిప్పింగ్స్ హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. వాటికి తెలుగు అనువాదం. చైతన్యం అనేది ఎవరి బంధంలోకి వచ్చేది కాదు. మానవులు సముద్రంలో మునిగిపోయినా సరే వారి చైతన్యం అనేది మునిగిపోదు. ఎంత ఆకాశంలోకి పైకి ఎగిరినా, అనగా విమానం ద్వారా కానీ రాకెట్స్ ద్వారా కానీ 15 కిలోమీటర్లు 20 కిలోమీటర్లు పైకి వెళ్ళినా ఆ స్పేస్లో వారి యొక్క చైతన్యం ఎక్కడికి పోదు. చైతన్యం వీళ్ళ యొక్క ఒకవేళ శరీరం వదిలేసినా వారి ఆత్మ యొక్క చైతన్యం అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే చైతన్యం అనేది జడం కాదు. చైతన్యం అనేది ఆత్మ యొక్క మరి అన్డిఫైన్ అంటే బలం, ఆత్మ యొక్క బలం. దీని గురించి చాలామంది అనేక రకాలుగా డెఫినేషన్ అనేది ఇచ్చారు. వారి యొక్క డెఫినేషన్ అనుసారంగా వారి యొక్క అభిప్రాయాలే ఈ చైతన్యం అనేది 3 రకాలుగా ఉంటుంది. కాన్షియస్, సబ్ కాన్షియస్, అన్కాన్షియస్. చైతన్యము, అవచైతన్యము, అచైతన్యము అని. స్వయం పైన అస్తిత్వం గురించి నా ఆలోచన అనేది వారు చేస్తున్నటువంటి పని. ఇవి వారి యొక్క ఆలోచనలు అన్నీ కూడా మానవుడి యొక్క మెమరీలో రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అది అవచైతన్యమైన మనసులో, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఉండిపోతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు అస్తిత్వంలో ఉండి ఏదైనా ఆలోచించినా, పనులు చేసినా, ఏది చేస్తున్నా కూడా ఇవన్నీ అహంకారపూరితంగా, అహంకారంగా వారి ఆలోచనలు ఉంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి మానవుడి తను కొన్ని విషయాలు ఎంత జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలనుకున్నా కూడా జ్ఞాపకంలో ఉండవు. అవసరమైనప్పుడు స్మృతి చేయగలుగుతూ ఉంటారు, ఒక్కోసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోగలుగుతూ ఉంటారు. కొన్ని అయితే పూర్తిగా మర్చిపోతూనే ఉంటారు. అచైతన్యమైన స్థలంలో ఇవి ఉండిపోతూ ఉంటాయి. మనం ఎంత జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నా జ్ఞాపకం రావు, కానీ విశేషంగా స్మృతి చేయిస్తే వస్తూ ఉంటాయి. ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా సిచ్యువేషన్ జరిగింది అనుకోండి, చిన్నప్పుడు కష్టము లేకపోతే దెబ్బో తగిలింది, ఎవరో కొట్టారనుకోండి, చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో జరిగినాయి అవి మనం మర్చిపోతారు అనుకుంటారు. కానీ ఆ దెబ్బకు సంబంధించిన గుర్తు ముఖం మీదో చేతి మీదో ఎక్కడన్నా ఉంటే ఆ దెబ్బ చూసినప్పుడు మొత్తం అప్పుడెప్పుడయ్యో విషయాలు మొత్తం జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాయి. అయితే అవచైతన్యమైనటువంటి మనసులో ఉండిపోయి నిష్క్రియంగా కావన్నమాట. అవి విశేషంగా జ్ఞాపకము తెచ్చటం కాదు, అది ఆటోమేటిక్గా వస్తూ ఉంటుంది. మానవుడు తెలుసో తెలియకో కొన్ని ప్రభావితం అందుకునే అవుతూ ఉంటారు. ఈ స్మృతిని గెయిన్ చేసుకోవటం, ఇవన్నీ మీ లోపల రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉండటం. మీరు చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క సంకల్పము, కర్మ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోను, కాన్షియస్ మైండ్లోను, అన్కాన్షియస్ మైండ్లోనూ ఉంటాయా అని అనుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సీసీటీవీ పెట్టారనుకోండి, 24 గంటలు దాని లోపల రికార్డింగ్ అయిపోతూనే ఉంటుంది. 1 by 1, పీరియడ్ బై పీరియడ్, టైం టు టైం అన్నీ కూడా రీకలెక్ట్ మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు, రీకాల్ చేసుకోవచ్చు వెనక ముందు. అదే మరి 5th క్లాసులో మార్చి 5న 10 గంటలకు ఏం జరిగిందో అనేది మనకు తెలియదు. అదే గనక చెప్పాను కదా ఇందాక, మాస్టర్ గారు కొట్టిన దెబ్బలు ఏదైనా గుర్తులు ఉన్నా అది ఆటోమేటిక్గా ఆ గుర్తు చూసినప్పుడల్లా జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటుంది. ఆ సంఘటన అంతా జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఇది మరి అవచైతన్య మనసులో, అచైతన్యమైన మనసులో ఎక్కడో స్టోరేజ్ అయ్యే ఉంటుంది, అది బయటికి వస్తూ ఉంటుంది. స్మృతి అనేది అందుకే ఇకట్టి హుయి ఎనర్జీ, కలెక్టింగ్ ఎనర్జీ అంటే అదొక కంప్యూటర్ లాగా, డేటా లాగా ఫీడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కంప్యూటర్లో చూడండి, డేటా అంతా కూడా హార్డ్ డిస్క్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది.
అదేవిధంగా మనము ఏదైతే చూస్తూ ఉంటామో, అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటామో, ఇదంతా మైండ్ అనేటువంటి కంప్యూటర్ అనే హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్నట్లే కదా. అది రికార్డింగ్ అయిపోతూనే ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా. అది ఆత్మ యొక్క పార్ట్ అయిన చైతన్యంలో కూడా ప్రతి ఒక్కటి కూడా రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. జ్ఞానము రికార్డింగ్ అవుతుంది, చేసిన కర్మలు రికార్డింగ్ అవుతూ ఉంటాయి. అది సమయం వచ్చినప్పుడు కొంచెం బయటికి వస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే టైం, స్పేస్ అండ్ ఎనర్జీ, వాయుమండలం మారటంతో అన్ని బయటికి రావటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకనే మన లోపల ఉన్నటువంటి ఆది సంస్కారాలు అనగా పూర్వ సంస్కారాలు, ఒక పూర్వమే కాదు, పూర్వజన్మయే కాదు, ఇంకా ఇంకా పూర్వం, ఇంకా ఇంకా పూర్వం, ఇంకా ఇంకా దీనికంటే పూర్వమైనవి కూడా మన మెమరీలో రికార్డింగ్ అయి ఉంటూ ఉంటాయి. మన ఆత్మ యొక్క రచన ఎప్పుడైతే జరిగిందో అప్పటి నుండి కూడా మన లోపల రికార్డింగ్ అనేది ఉన్నది. అది పవర్ తోటి కలిగి ఉండవచ్చు. సాకార రూపంలో కాకుండా నిరాకారి రూపంలో ఎప్పుడైతే మన రచన జరిగిందో అప్పుడే ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటూ ఉంటాయి. జ్ఞానం యొక్క సంస్కారమైన ప్రతి ఒక్క ఆత్మ పైన అనేది కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఆత్మ కూడా జాగృతమై ఉన్నప్పుడు ఆ శక్తి బయట ఉన్న వాళ్లను చూస్తూ ఉంటుంది. అందుకని ఎప్పుడైతే ఆత్మ చైతన్యంగా జాగృతి స్టేజ్లో ఒరిజినల్ స్వరూపంలో ఉండటాన్నే బీజరూపీ స్టేజీ అని అంటూ ఉంటారు. బాపూజీ కూడా చెప్పారు కదా, ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలోకి ఆల్మైటీ అథారిటీ పిఎం తోటి వచ్చినప్పుడు మరి ఒక ముఖ్యమైన ఆత్మను రచన చేస్తే ఆ ఆత్మ బాపు యొక్క రూపమే. ఆయన తనలో నుండి 108 రూపాయలను, 1008 రూపాయలను, 16,000 రూపాయలను ఇట్లా బేహద్దు పిల్లల్ని మరి టైం టు టైం అనుసారంగా వాళ్ళని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ లోపల జ్ఞానం ఫీడ్ చేశాను. బేహద్దు సృష్టిను ఆది మధ్య మొత్తం జ్ఞానం వాళ్ళకి చెప్పడం, ఫీడ్ చేయడం జరిగింది. రికార్డింగ్ అయి ఉంది అని బాపూజీ చెప్పారు. అయితే ఎప్పుడైతే మరి వాళ్ళు సాధారణ సాకార రూపంలోకి వచ్చేశారో అవన్నీ మర్చిపోయారు. ఇప్పుడు బాపూజీ బేహద్దు జ్ఞానం బేహద్దు పిల్లలకి చెప్తున్నాను అనగానే ఈ జ్ఞానం వినటంతో వాళ్ళ ఆత్మలో ఉన్న రికార్డింగు ఓపెన్ అయితే ఈ జ్ఞానాన్ని ఒప్పుకుంటూ ఈ యొక్క మార్గంలో నడుస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా జాగృతం కాలేకపోయినా సరే, ఇంకా వాడు బేహద్దు పిల్లలు మేల్కోలేదు, రాలేదు, వినలేదు అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఇక ముందు రాబోయే కాలంలో జ్ఞానం వాళ్ళకి జాగృతం కావచ్చు, వాళ్ళ టైం పాటు వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ పైన ఏర్పడిన లేయర్స్ కొంతమందికి ఎక్కువగా ఉంటాయి. జన్మల కారణం వల్ల కర్మల వాతావరణ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సమయానుసారంగా ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ కూడా బయటపడేటువంటి సమయం కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అందుకనే ఇక ముందు ముందు మంచిగానే జరుగుతుంది. అందరూ ఆత్మలు మేల్కొంటారు, లేయర్స్ అన్ని తొలగిపోతాయి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉంటారు. లేకపోతే ఇప్పుడే ఈ సమయంలో కనుక లేయర్స్ను ఓపెన్ చేసుకోలేకపోతే ఇంకా జన్మలు తీసుకుంటారో ఏమో, వారి కర్మల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఏదైనా. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫ్రీ విల్ అనేది ఉన్నది. వారి యొక్క అనుభవాలను బట్టే, వారు చేసినటువంటి కర్మను బట్టి వారికి తప్పకుండా మరి స్టేజ్ అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. భగవంతుడు నీ యొక్క ఫ్రీడంలో, ఫ్రీ విల్లో ఇంటర్ఫియర్ కారు. అందుకని మనం కర్మానుసారంగా మనకు అన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అని అంటున్నారు అనంతబాయ్. ప్రతి ఒక్కరి లోపల, ప్రతి మనిషి లోపల కూడా ఆత్మలో పవర్ అనేది ఉంది. దాన్ని జాగృతం చేసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయాలి. జీవితంలో ఎన్ని దుఃఖాలున్నా, అశాంతి ఉన్నా, జీవితంలో ఏవేమి కర్మలు మీ చేసినవన్నీ ఎదురుగా వచ్చినా సరే, ఎన్ని కష్టాలు మీ లోపలికి మీరు అనుభవిస్తున్నా సరే, మీ లోపల ఆత్మ యొక్క అద్భుత శక్తులు ఉన్నాయన్న మాటను, పవర్ ఉన్నది అనే మాటను ఎప్పుడూ మర్చిపోవద్దు. మనం దుఃఖంలోనే చిక్కుల్లోకి పడి ముందు వెనక ఊగిసలాడకూడదు. చిక్కులలో పడతామనుకోండి, ఇక అదే చింతన ఉంటుంది, అదే టెన్షన్ అవుతుంది, అదే తగులుపాటు, బాధ, దీంట్లోనే ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. అప్పుడేమవుతుంది, బలహీనమైపోతూ ఉంటారు. మనసులో చెప్పేటువంటి మనసు చెప్పే పిచ్చాపాటి మాటలు ఆపలేకపోతూ ఉంటారు. మనసు ఏముంది, అనేక రకాల చింతనలు ఓదానికొకటి జరిగిపోయినాయి. అన్నీ జీవితంలో ఉన్న కష్టాలు, ఒడిదుడుకులు అన్నీ ఏకరవ పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది. దాని మాటలు వింటే బలహీనమైపోతారు. కానీ మీలో ఆత్మలో శక్తి ఉంది అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఆపగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క మనసుని కంట్రోల్ చేసుకునే అభ్యాసం తప్పకుండా చేయాలి.
ఏ వ్యక్తి అయినా సరే మనసుతోటి ఎవరి పేరైనా బయటకు వచ్చింది అంటే ఆ వ్యక్తితోటి ఆ కార్యంలో కూడా వాళ్ళు చేసిన పనులు ఆ వ్యక్తితో పాటు ఆ వ్యక్తి గురించి అన్నీ బయటకు మెమరీలోకి ఇమిడిపోతాయి. మళ్ళీ వాళ్ళని చూడటంతో అవన్నీ బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ వారి గురించి చింతన చేస్తూ అదే అభ్యాసం అయిపోయిందనుకోండి, ఇంకేంటి లాభం? ఆత్మ బలహీనం అవ్వటమే. ఇప్పుడు చూడండి, ఎవరైనా ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయిపోతారు, లేకపోతే లవ్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకోవటానికి ముందుకు వెనక ఆడుతూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో తమలో తామే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, ఎందుకు ఈ జీవితం, ఈ బతకడానికి యోగ్యుడు కాదు నేను, అమ్మ నాన్న ఏమనుకుంటారో, ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటారో, మరి ఎందుకు ఈ దుఃఖపూరితమైన బాధపడుతూ వాళ్ళని చూసి వీళ్ళని చూసి నేను ఎందుకు ఏడవటం, ఇక నేను ఎందుకు అని అనుకుంటూ నేను దేనికి పనికిరాను, నేనేం పని చేయలేను, నేను చదవలేను, పాస్ అవ్వలేను అనుకుంటూ కంటిన్యూషన్ ఇదే చింతన చేస్తూ ఉంటారు. ఎంతవరకు అయితే వాళ్ళ బ్రెయిన్ వాష్ చేయరో ఎవరన్నా సైక్రియాటిస్ట్ కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ బ్రెయిన్ వాష్ చేయాలి, అంతవరకు ఇవి తిరుగుతూనే ఉంటాయి వాళ్ళ మనసు లోపల. ఇక పాత మాటలు పాత విషయాలు మారవు కదా, మార్చుకునే వాళ్ళే అంతవరకు కూడా తిరుగుతూనే ఉంటాయి. ఈ యొక్క చింతన ఏమవుతుందంటే మీకు విషంలాగా పనిచేస్తుంది. అందుకనే చెప్తారు చూడండి, చితి ఒకసారి మనిషిని దహనం చేస్తే చింత అనేటువంటి చితి సజీవ దహనం చేస్తుంది అని. మాటికి ఈ చింతన చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ యొక్క అడుగులు చెడు వైపు, సూసైడ్ వైపు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. అదే గనక పరమాత్మ వైపు మీరు చింతన చేస్తూ ఉంటే, భగవంత్ చింతన చేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా మీ లోపల అవేర్నెస్ అనేది వస్తూ ఉంది. ఏ చింతన చెయ్యాలో, ఏ చింతన చేయకూడదో, ఏ చింతన చేస్తే ఏమి లభిస్తుందో మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన చేసేటువంటి జీవుడు ఉన్నత మార్గంలో ఊర్ధ్వగతిలోకి వెళుతూ ఉంటారు. జీవుడు శివుడు కూడా కావచ్చు అని మన శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్తున్నారు. చేయకపోతే ఆత్మహత్య ప్రయత్నం వల్ల ఏం చేస్తూ ఉంటారు, జీవితాన్ని ఖరాబ్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఆతంకవాదులు, సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు శరీరం పైన బాంబులు ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళని వాళ్ళని చంపాలి అనేటువంటి ప్లాన్ వాళ్ళ బుద్ధిలో ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మారేంగే చస్తాము చంపుతాము, ఇదే వాళ్ళ మాట, వాళ్ళ బుద్ధిలో ఎప్పుడూ ఇలాగే ఉంటుంది. మరి వీళ్ళు చచ్చిపోతాము అని కొంతమంది ఇంకో రకంగా మాకు నూరు లభిస్తాడు, భగవంతుడు లభిస్తాడు, మాకు స్వర్గం లభిస్తుంది అని ఎవరైనా మైండ్లో ఫీడ్ చేశారనుకోండి, మీరు ఇలా చేస్తూ చచ్చిపోతే అంటే అదే పెట్టుకొని ఆ చింతన కంటిన్యూషన్ చేస్తూ వాళ్ళు ఆ పని చేయటానికి రెడీ అయిపోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఒకటి ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఆలోచించాలి. జో సోచేంగే వహి పాయేంగే, ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటారో అదే పొందుతూ ఉంటారు. ఇది కర్మ నియమం. గీతలో కూడా శాస్త్రాల్లో కూడా కర్మ సిద్ధాంతం ఈ విధంగా చెప్పాడు. కృష్ణుడు కూడా అర్జునుడికి అదే చెప్పాడు. అన్ని టెన్షన్లు వదిలేసి మన బుద్ధి నా వైపు జోడించు అని. ఎందుకని అంటే ఎవరిని స్మృతి చేస్తూ ఉంటారో మీరు వారినే పొందుతూ ఉంటారు. కోరికలు కలిగి ఉంటే, ఇంకా ఏ విషయ వాసనలు ఉంటే ఈ పృథ్వీలోకంలోకే వచ్చి భూత ప్రేతాలుగా అయ్యి ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటారు. కనీసం దేవతల్ని స్మృతి చేసినా సరే మీరు మ్యాక్సిమం దేవతల వరకు అంటే స్వర్గం వరకు వెళ్ళగలరు. అదే గనక అసురులను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకుంటూ ఆసురీ ప్రవృత్తి కలిగి ఉంటే 55 కోట్ల నరక లోకాలకి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. మరి నన్ను జ్ఞాపకం చేస్తే మిమ్మల్ని నేను పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తాను, మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మగా అనుకొని పరమాత్మ తండ్రి నన్ను జ్ఞాపకం చేస్తే నేను పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తాను అని గీతలో చెప్పారు. కృష్ణుడిని జ్ఞాపకం చేసినా సరే గోలోక పరంధామానికి వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ కృష్ణుడు, రాముడు వీళ్ళందరూ విష్ణు యొక్క అంశ అని విష్ణువుని జ్ఞాపకం చేసుకున్నా వాళ్ళు వైకుంఠానికి చేరుకుంటారు. శివుణ్ణి జ్ఞాపకం చేస్తే శివపురికి వెళ్తారు. పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేస్తే పరంధామానికి చేరుకుంటారు. ఇంతకు ఎవరిని జ్ఞాపకం చెయ్యాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది మీకు మీరే నిర్ణయించుకోవాలి.
చూడండి, మీరు చేసేటువంటి సాధన ఆ గమ్యం వరకు కూడా చేరుస్తుంది అనేటువంటి నమ్మకం మీరు పెట్టుకొని చింతన, స్మృతి, పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటే తప్పకుండా ఆ గమ్యానికి మీరు ఆ యొక్క స్మృతి, ఈ లక్ష్యం మిమ్మల్ని చేరుస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క దారిలోనే మిమ్మల్ని భ్రమింపచేసేవాళ్ళు 100 మంది తారసపడవచ్చు, అనేక రకాల దారులని చూపించవచ్చు. కానీ ఆ సమయంలో మీ అంతరాత్మ ఏం చెప్తుందో అది వినండి. ఏం చెయ్యాలి అని అంతరాత్మ చెప్తుందో దానిపైన ఫోకస్ చేసి మీ అంతరాత్మ చెప్పిన దాన్ని పైనే అనుసారంగా నడవండి. ఈ మార్గాన్ని, మీ మార్గాన్ని మీరే ఎంచుకోండి. ఏ వ్యక్తి అయితే మీ మార్గాన్ని భ్రమింప చెయ్యాలి అని అనేక రకాలు మాట్లాడేవాళ్ళు, చెప్పేవాళ్ళు కోకొల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క మాటలపైన కానీ లేకపోతే వాళ్ళపైన ప్రేమ కొద్దీ నడుద్దాంలే అనుకున్నారో అదో గతి పొందటం తథ్యం. మోహము, ప్రేమ, వాళ్ళ మీద ఉన్న విశ్వాసంతో ఇలా చేయటం కాదు. మీ స్వ ఆత్మ కళ్యాణం చేసుకోవాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే దారేంటి? ఏంటి? ఆధ్యాత్మిక మార్గం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం మిమ్మల్ని ఊర్ధ్వ గతిలోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి లక్ష్యం తీసుకుంటే, పరమగతిని పొందాలి అనే లక్ష్యం ఉంటే తప్పకుండా మీరు చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. మనమందరం బేహద్దు పిల్లలు అయితే బేహద్దు కళల పరంధామానికి వెళ్ళాలి అనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని పురుషార్థం చేస్తూ ఉండండి అని అన్నయ్య స్పెషల్ పాయింట్స్ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ విధంగా బాపూజీ దశరథ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో రోజు ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్, లైవ్ స్పీచెస్ అనంతబాయివి వస్తూ ఉన్నాయి. మీరు ఇవన్నీ పొందుతూ మీ జీవితాన్ని మార్చుకుంటూ ఏ మార్గం నడవాలో నిర్ణయించుకోవాలి. ఊర్ధ్వగతి, పరమ గతిని పొందటానికి లక్ష్యంగా పొందాలి. కనుక మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు మొబైల్కి బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు వస్తాయి. జ్ఞాన మార్గాన్ని ఎంచుకోండి. మీ మనసు, బుద్ధికి అతీతంగా ఈ పరమాత్మ మార్గాన్ని ఎంచుకోండి. అప్పుడే మీకు శక్తి, యుక్తి, బలము, ఆత్మబలం, మనోబలం వస్తుంది. మీ దారికి ఎన్ని అడ్డంకులు ఉన్నా మీరు తొలగించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బేహద్ పరం మహాశాంతి.